जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 11 आम क्लास करवा है। पूर्व क्लास रे यूनिट 1 क्लास करते यूनिट 1 प्रथम क्लास सर प्रथम क्लास आम सामाजिक धार्मिक और अर्थनैतिक अवस्था विषय पढ़ी यीटार केवल राजनैतिक अवस्था विषय पढ़ा। तो यहाँ थियोरी क्लास समस्ते नोट करने फ्री तो ये आपको फ्री नोट मिल जाए। टेलीग्राम जॉइन होती नोट भी डाउनलोड करेंगे। तो आमर थिला राजनैतिक अवस्था डायरेक्ट आम राजनैतिक अवस्था को जीवा। तो ये पीडीएफ भी टेलीग्राम मिले से समस्ते डाउनलोड करने। अर्थनैतिक अवस्था आम पढ़ा पुरातन काल सॉरी अर्थनैतिक अवस्था जाइए राजनैतिक अवस्था आमर बाकी थिला राजनैतिक अवस्था से पढ़ा। देखो जी कहब नोट करते से समस्ते नोट करेंगे, कहीं भी अधिक नोट करेंगे। जो गुड़ा दरकार से गुड़ाक मेन पॉइंट गुड़ा नोट करेंगे। राजनैतिक अवस्था फरासी विप्लव संगठित है बेलू फ्रांस रे बोर्बो राजवंश शासन करुले। तो एक मार्किया प्रश्न जो गुड़ाक आसो से गुड़ाक भी आम डिस्कसन करदे। तो प्रथम एक मार्किया प्रश्न ये हो फरासी विप्लव संगठित है बेले फ्रांस रे डेस राजवंश शासन करुले। ओ राजवंश बोर्बो राजवंश शासन करुले मन रखिए। यही वंश 1600 लुई काल विप्लव आरंभ होता। क्या काल फरासी विप्लव आरंभ होता? क्या काल 1600 लुई काल आरंभ होता। तो ये 3 जन जो लुई विषय आम पढ़ा चतुर्दश पंचदश आ 1600 लुई विषय है। तो यहाँ हूँ मेन पार्ट। तो समस्ते यहाँ भल भाव क्लास करेंगे। से थे प्राचीन शासन शेष राजा। से प्राचीन शासन से शेष राजा थे किए थे ये एक मार्किया प्रश्न पुणी भी बुलेकी पकई पार। प्राचीन शासन शेष राजा डेस थे किए थे 1600 लुई थे। 1600 लुई शासन काल पर्यालोचना करने पूर्व फरासी राजतंत्र संबंध में सम्यक धारणा देवा आवश्यक। फरासी विप्लव पूर्व यूरोप राजतंत्र चरम पूर्णता लाभ करता। प्राचीन काल में राजतंत्र सुदृढ़ और सबल था। प्राचीन काल में जो फरासी राजतंत्र था राजतंत्र प्रचलित था और से राजतंत्रटा भी सुदृढ़ था और सबल माने शक्तिशाली थिला। रोमान सम्राट मानक राजत्व समय एक शक्तिशाली राजतंत्र प्रतिष्ठा हो पारिथिला। जेतेबेले रोमान सम्राट माने राजत्व करथिले से समय सेटा शक्तिशाली राजतंत्र प्रचलित थिला। तो एठी जो गुडा देइछि एटा संवादवाद प्रथा उपरे देइछि। तो एगुडाक जदि भी आपण नोट करूछन्ते करंतु नन सारांश मु डिस्कशन करि दउछि। देखंतु या परे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ आंसर दिया हबो, किंतु जहा भी अछि आमे टिके ता सारांश डिस्कशन कर दबा। एठी देखंतु या परे कोड हैला ना जो राजा माने शासन करते सी धीरे धीरे दुर्बल है। कौटी फ्रांस बा फरासी मानकर राजा माने जिते दुर्बल है से कौन होता ना जो मैंने भी थे सामंत से कौन करते प्रभाव विस्तार करते। माने से माने लोक मान कौन गोटे गोटे इलाका नहीं कि सामंत मैंने शासन करते। से सामंत प्रथा भी धीरे धीरे लोप पाई कौन होता ना राजतंत्र प्रचलित पुणी होता स्वेच्छाचारी शासन चली से गुड़ा सब पढ़ीदे। आपण मेन पॉइंट उपर आम जा यू लिखे राजनैतिक कारण। प्रथम चतुर्दश लुई देखो फ्रांस रे चतुर्दश लुई शासन काल में राजतंत्र चरम पूर्णता लाभ करता। चतुर्दश लुई पिता मृत्यु पर मात्र 5 वर्ष बयस 1643 ख्रीष्टाब्द फरासी सिंहासन में बसी थे। तो चतुर्दश लुई केते वर्ष बयस फरासी सिंहासन धारण करते 5 वर्ष बयस आ कौ मसीहार 1643 मसीहार। यहाँ प्रश्न आसो डेस मसीह कौन करते चतुर्दश लुई सिंहासन आरोहण करते 1643 मसीहार से सिंहासन आरोहण करते। राजत्व काल में फ्रांस यूरोप राजनीतिर मुख्य केन्द्र थिला। से नाबाल थिबा समय कंटिनाट माजारिन नामक जैनिक मंत्री अभिभावक रूपे शासन चलाउथिले। से सिना 5 वर्ष थे किंतु जो थिले मंत्री से कौन करते शासन चलाउथिले। 1661 शताब्दी माजारिन को मृत्यु हेबारु लुई शासन निजे ग्रहण कले। जेतेबेले 1661 मृत्यु होता से निजे शासन ग्रहण करते किए चतुर्दश लुई। चतुर्दश लुई राजनैतिक दर्शन एवं कार्यकलाप को तत्कालीन निरंकुश राजतंत्र प्रकृत स्वरूप जना पड़ी था है। जो राजत्व थिला से राजत्व को सेटा स्वेच्छाचारी शासन थिला बोली निरंकुश शासन थिला बोली से माने कौन ना सेठू जना पड़ता। अष्टादश शताब्दी जितेबाला यूरोप जनसाधारण मध्य राजनैतिक चेतना उन्मेषण है
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅପକାରିତା ଉପଲବ୍ଧ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ 1400 ଲୁଇ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାହାର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଥିଲା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ସେଇ କ୍ଷତିଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଫରାସୀମାନେ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହଠାତ୍ ହେଇନଥିଲା। 1400 ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଚେତନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିଗଲା। ଶେଷରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଠୁ ଜନ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିଲା ମାନେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଭଳିଆ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିଲୋପ ଘଟି ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ହେଲା ଆଉ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ରାଜାମାନେ 4ଗୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର 4ଟି ଗୁଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ସେଇ 4ଟି ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇ 4ଟି ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ତମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବନି କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେନି। ସିଏ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ କି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପିତା ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ସଦୃଶ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ହିତ କରନ୍ତି। ପିତା କେବେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ନପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପିତା ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତିନି। ତାପରେ ତୃତୀୟ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜା ଅଖଣ୍ଡ ଓ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ। ସେହି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାଜା ଯାହା କହିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ରାଜା ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ରାଜା ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଲେ ତ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେନି କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କେମିତି ଭଲ ହେବେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରିବେ। ତ ସେଇ ସମୟର ଏଇସବୁ ନୀତି ଥିଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଏକ ଭୁଲ। ରାଜା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ହେଲା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ହେବ, ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ଓ ପୁଣ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଏଇ 4ଟି ଗୁଣ ଥିଲା। ଏଇ 4ଟି ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁଟା ନୋଟ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। 1400 ଲୁଇଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଭର୍ସାଇଲ୍ ରାଜପ୍ରସାଦ। ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ। ସେହି ସମୟର 1400 ଲୁଇଙ୍କ ସମୟର ଟିକେ ରହିବେ, ଏଠି ଖାଲି ହାତ ବାଜୁଛି। ପ୍ୟାରିସ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ନଗର। ଲୁଇ ପ୍ୟାରିସ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ପସନ୍ଦ କଲେନି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁନଥିଲେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳରେ ରହିବାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରି ମନେ କଲେ। ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାରିସ ଠାରୁ 12 ମାଇଲ ଦୂରରେ
ଭର୍ସାଇଲ୍ ନାମକ ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ 12 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ରାଜଧାନୀ କରିଦେଲେ। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା ଲୁଇଙ୍କର ଅମିତ ବ୍ୟୟିତା ଓ ବିଳାସ ବେସନର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏହା ଦର୍ପଣ କକ୍ଷ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦର୍ପଣ ଖଚିତ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତି କକ୍ଷଟି ଚାକଚକ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ଭର୍ସାଲ ନଗରୀଟିକୁ ସୁରମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉଚ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ମର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରାଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଇଠି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ପତନ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପତନର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ। 1715 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, 1715ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଣନାତି ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଣନାତି ଥିଲେ କିଏ, ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ, ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତିକି ବି ଖରାପ ଥିଲା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଭର୍ସାଇଲ୍ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ସେ କୌଣସି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତିର ମୁଣ୍ଡ ପଶାଉନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥିଲା। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ ରହିବାରୁ ସେମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଇଏ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିନଥିଲେ, କିଏ ରାଜା କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କଲେ। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ କର୍ତ୍ତୀମାନେ ଲୁଇଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଡ଼ାମ ପମ୍ପଦୁର ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ହେଲା। ମାଡ଼ାମ ପାମ୍ପଦୁର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ସର୍ବଦା ଶଙ୍କାରେ କଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶୋଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ସେ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ ଆଇନ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜା ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କୌଣସି କୌଣସି ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବାଧ ଯାତାୟାତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାପ ଓଜନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାର କ'ଣ ଓଜନ ମାପ ଏସବୁ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ସମାଲୋଚନା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଥିଲା ସେ ଭୁଲକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କେହି ବି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କିଏ କରିବେ ସେଟା ହେଲା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ଜାତୀୟ ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ସବୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ନଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ କାରଣ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ବଜେଟ୍ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଗରିବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ କାରଣ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବି ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଲୁଇ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କୁ। ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଲୁଇ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ? 20 ବର୍ଷର। 5 ବର୍ଷର କିଏ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷର ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଦାର ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ ଶାସନ ସୂତ୍ରପାତ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ କ'ଣ? ସେ ଉଦାର ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ
ବୋଧ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଲିମ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 16 ଲୁଇଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ କେମିତି ଦେଶ ନୁହେଁ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେମିତି ସେ ବା ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ସେ ଶାସନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ସେ ନିଜର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରି କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ କେଡ଼େ ଗୁରୁଭାର, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଗୁରୁଭାର, ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ କେମିତି ଶାସନ ସେ କରିବେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କେମିତି ଶାସନ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଝ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଉଦାର ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶାସନ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସେ ଉଦାର, ନମ୍ର, ଦୟାଳୁ, ଭଦ୍ର, ବିବେକୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏକ ପତନମୁଖୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଶାସନ କରିପାରିଲେନି, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅପରାଗ ଥିଲେ, ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି କିଛି ଲେଖିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା, ୟୁନିଟ୍ 1ର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା। 2ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ PDF ଦେଇଦେବି, ସେଠି ବି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି PDF ଏକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରିବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।